ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ بلبل باغ مدینہ محمد امین صاحب جو بہترین انداز میں نعت شریف سنا رہے تھے۔ حضرات، میں اپنے دینی بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ افراتفری کا ماحول نہ بنائیں۔ بڑا خوبصورت ماحول ہے اور اس کو برقرار رکھتے ہوئے آپ جو جہاں پہ جگہ پائے محبت کے ساتھ بیٹھ جائے۔ اب آپ حضرات کے سامنے 10 منٹ کے لیے عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد جمال صاحب ناظم اعلیٰ ضیاء الاسلام دارالعلوم غوثیہ سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے بہترین خطاب سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر سے کر لیں اور اپنی بیداری کا ثبوت دے دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، جشن شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جمیعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه على كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى تدوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا قانون داں قانون ساز پیغمبر حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک اور متبرک بارگاہ گوہر میں اپنی اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ علیکہ الصلاة والسلام صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ علیکہ الصلاة والسلام۔ میرے بھائی، محبت کے ساتھ ایک مرتبہ سب لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج اس شہر نیپال گنج کے اندر جشن شہید اعظم و جشن غوث الورا میں ہم اور آپ حاضر ہیں۔ اس کا اہتمام عالی جناب ٹھیکیدار پپو صاحب امن ایٹا دھوک نے کیا اور حضرت مولانا عبدالجبار صاحب منظری اور جناب محمد ہارون صاحب کی محنتوں کا یہ نتیجہ ہے کہ ایک ایسی شخصیت کو آپ کے سامنے لا کر کے پیش کر دیا۔ اللہ اکبر، جو گلشن زہرا کے مہکتے ہوئے پھول ہیں۔ حضرات، اللہ نے دولت تو بہت لوگوں کو دیا ہے، لیکن خدا دولت دے تو ایسے کام میں خرچ کرو کہ تمہاری دنیا بھی بن جائے اور تمہارا آخرت بھی بن جائے۔ خدا اگر دولت دے تو اس دولت سے پیارے چاہے جنت کما لو چاہے جہنم کما لو۔ بہت سے دولت والوں کو دیکھو گے اسی دیوالی کے اندر جوا کھانے کے اڈے کے اوپر بیٹھ کر کے لاکھوں اور 2-2 لاکھ 4-4 لاکھ روپیہ جوا کھانے میں تاش کی پتیوں کے اوپر وہ گوا دیں گے۔ لیکن اللہ نے اگر دولت دیا ہے تو جشن امام علی مقام کرو، جشن غوث الورا مناؤ۔
ताकि तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो और आखिरत भी तुम्हारी कामयाब हो जाए। प्यारे हज़रात, ये जश्न शहीद आज़म में हम और आप हाजिर हैं। ये महफिल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम नामी से मंसूब है। कौन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु? वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुक़द्दस ज़ात जो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दिलबंद हैं, आपके लाडले शहज़ादे हैं, जिनसे रसूलुल्लाह पे हर मोहब्बत फरमाया करते थे। मेरे आका जिनको चूमा करते थे और जिन्हें सूंघा भी करते थे। आला हज़रत फरमाते हैं, क्या बात है रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल है। मेरे दीनी भाइयों, वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुक़द्दस ज़ात बाबरकत कि आपका बचपन शरीफ है, आपका बचपन शरीफ है और हातिम ताई के लड़के के पोते के साथ आप खेल रहे हैं। हज़रात, हातिम ताई का पोता है, इमाम हुसैन है, आपकी छोटी सी उम्र है, उसके साथ आप खेल रहे हैं। खेलते खेलते आपस में कुछ बातें हो गई। हातिम ताई के पोते ने कहा, हुसैन तुम मुझे जानते नहीं हो। इमाम अली मकाम ने फरमाया, तू कौन है आखिर बता दो। कहा, सुनो इमाम हुसैन, मैं हातिम का पोता हूँ। कौन हातिम? जिस हातिम के 10 दरवाजे हैं और हर दरवाजे से हातिम बांटता है। अगर एक मांगने वाला एक दरवाजे पर जाए हातिम देंगे, फिर वही मांगने वाला अगर दूसरे दरवाजे पर जाए, जब भी हातिम उसे दुत्कारेंगे नहीं जरूर देंगे। तीसरे पर जाए, चौथे पर जाए, यहाँ तक कि अगर वो मांगने वाला 10 दरवाजे के ऊपर जाएगा तो हातिम 10 दरवाजे से उसे अता करेंगे। उस हातिम का मैं पोता हूँ। इमाम हुसैन की रगों में फातिमा ज़हरा का दूध मौजूद था, अली का खून मौजूद था। अली का खून खोला, आपने इरशाद फरमाया, ओ हातिम के पोते सुन, तेरे दादा हातिम के 10 दरवाजे थे, मेरे नाना हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह के एक ही दरवाजा था। मेरे नाना जान एक दरवाजे से जिसको दे देते थे, इतना देते थे, इतना देते थे कि दूसरे दरवाजे पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ा करती थी। दूसरे दरवाजे पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। सिद्दीक़ अकबर आए, सदाकत दे दिया। फारूक आज़म आए, अदालत दे दिया। उस्मान गनी आए, सखावत दे दिया। हुसैन के अब्बा अली आए, शुजाअत दे दिया। अल्लाहू अकबर। मेरे दीनी भाइयों, ये है मेरे नबी का दरबार कि एक अदना आया और एक गुलाम आया, जन्नतियों का सरदार बना दिया। अल्लाह अल्लाह, वो है इमाम अली मकाम की मुक़द्दस और मुबारक ज़ात बाबरकत। हज़रात, इमाम हुसैन की ज़ात को तुम्हें समझना है। आओ जरा हज़रत फारूक आज़म से मिले, फारूक आज़म की ज़िंदगी उठा करके देखें। यही हज़रत फारूक आज़म हैं जो दूसरे खलीफा हैं, जिन्होंने 10 साल 6 महीना और 3 दिन तक के हुकूमत किया है। अल्लाहू अकबर, दौर फारूकी है। और हज़रत फारूक आज़म जब माले गनीमत तकसीम फरमाया करते थे तो इमाम हसन और इमाम हुसैन को ज़्यादा दिया करते थे। इमाम हसन और इमाम हुसैन को माले गनीमत ज़्यादा दिया करते थे। एक हज़रत फारूक आज़म के बेटे अब्दुल्लाह ने इतराज़ किया कि ऐ मेरे अब्बा जान, ऐ मेरे बाप जान, सुनो, आप जब माले गनीमत तकसीम करते हैं तो हसन को ज़्यादा देते हैं, हुसैन को ज़्यादा देते हैं। आखिर मामला क्या है? जबकि मैदान बद्र में रसूलुल्लाह के साथ मैं था, मैदान उहद में रसूलुल्लाह के साथ मैं था, खंदक के मैदान में रसूलुल्लाह के साथ मैं था और बहुत से ग़ज़वात में रसूलुल्लाह के साथ मैं था। ऐ मेरे बाप जान, फिर आप हसन हुसैन को ज्यादा क्यों देते हैं? अल्लाहू अकबर। हज़रत फारूक आज़म का जवाब सुनो प्यारे। हज़रत फारूक आज़म इरशाद फरमाते हैं, ओ मेरे बेटे अब्दुल्ला, सुनो, क्या तुम हसन और हुसैन के तरीके से हो सकते हो? बेटा अब्दुल्ला, क्या तुम हसन और हुसैन के तरीके से हो? सुनो बेटा अब्दुल्ला, ना तुम हसन और हुसैन की तरीके से हो, ना तुम्हारा बाप हुसैन के बाप के तरीके से है, ना तुम्हारी माँ हुसैन की माँ फातिमा के तरीके से है, और ना तुम्हारा नाना हुसैन के नाना हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके से है। ऐ मेरे दीनी भाइयों, आप कम अंदाजा लगाओ, ज़हन को हाजिर करके फैसला
کیا کرو کہ جب عبداللہ حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ امام حسن اور امام حسین کی طرح نہیں ہو سکتا ہے تو آج کا وہابی نبی کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کا بدعقیدہ مصطفیٰ جان رحمت کے جیسے کیسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ نہ میرے نبی کی مثال، نہ حسن کی مثال اور نہ حسین کی مثال۔ حسن بے مثال، حسین بے مثال، حسین کے ابا علی بے مثال، ان کی ماں فاطمہ الزہرا بے مثال۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔